Welcome student, paper number HEN-101 English subject. From last 4 lectures we are studying about the basic English subject or a basic English structure, how we can develop our English knowledge, our vocabulary, how we can use our English simple words in our daily life. That we are studied from last some lectures. We find that is how to increase our vocabulary by using simple knowledge or search of the common words which we use in our routine life. Then use of sentences, structure of sentences, then reading comprehension, how to read, how to understand the passages, how to understand the words, how we can understand the sentences meaning. Then the next part is that oral communication, written communication, that is a part of communication. Last lecture we saw about that. That's how oral communication types, written communication types. Then now it is a unit number 5, that is given information about the translation from Marathi to English or English to Marathi. Now we can find that is in this unit, translation is a very important part of our daily lives, especially when we want to given a particular information from we get information from another language. We think about that information, think about that message, and then can we understand. For example, when we saw English news, that time we try to understand that meaning of that news in our own language. Same like that, if we want to communicate with another person from the different language, that time two person need to know about a common language. Means a person from London or English person, if we want to talk with any Marathi person, that time both languages are different. So if they want to talk with each other, if we want to communicate, they must be choose one common language which is used and which is understand by both of them. So translation, it is a part in which we can share our knowledge, our information easily with another person by using their own languages. That is, then another part is that at the other time translation is also important when we are trying to spread knowledge. Means in literature or in any life, if we want to given our information from our language to another language, that time we need to spread that news or we need to given that information in that particular common language with the help of translation. म्हणजे जेव्हा समजा एखाद्या न्यूज किंवा एखादी समजा आपण लिटरेचर घेतलं, फॉर एक्झाम्पल मराठी लिटरेचर, इफ वी आर टेकन, देर आर मेनी नॉवेल्स विच रिटन बाय मेनी रायटर्स विच इज व्हेरी ब्युटिफुल. इफ यू वॉन्ट टू ट्रान्सलेट, इफ यू वॉन्ट टू गिवन दॅट त्या नॉवेल्स जर आपल्याला वाचत असेल की इंग्लिश पीपल्सने किंवा अदर कंट्री मधल्या लोकांनी त्या वाचाव्यात किंवा आपल्या कल्चरबद्दल त्या लोकांना माहिती व्हावी असं वाटत असेल, तर आपल्याला एक कॉमन लँग्वेज अशी घ्यावी लागेल किंवा अशा लँग्वेजमध्ये आपल्याला ट्रान्सलेट करावं लागेल ज्यामधून ती लोक त्यांच्या भाषेमध्ये आपल्या भाषेतील कल्चर किंवा आपल्या भाषेतील जे नॉवेल आहे ते वाचू शकतात. सो if we want to given our Marathi novel translated into the English, that time we must be translated into the English language. जर फ्रेंच मध्ये किंवा डच लँग्वेज मध्ये आपल्याला ट्रान्सलेट करायचं असेल तर सेम लाईक दॅट त्या भाषेचं नॉलेज असणं आपल्याला इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज द गुड ट्रान्सलेटर, आता याच्यात गुड जो ट्रान्सलेटर असतो त्याच्यामध्ये कोणते स्किल पाहिजे किंवा विच इज अ स्किल ऑफ दॅट पर्सन, तर त्या माणसाला मीन्स गुड ट्रान्सलेटर मस्ट बी हॅव अ गुड नॉलेज ऑफ बोथ लँग्वेजेस. ज्या भाषेमध्ये तो ट्रान्सलेट करणार आहे आणि ज्या भाषेतून तो ती ट्रान्सलेट करतोय त्या बोथ लँग्वेजचं त्याच्याकडे गुड नॉलेज असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर गुड व्होकॅब्युलरी अँड युजेस ऑल्सो, म्हणजे एखाद्या भाषेमध्ये जे ग्रॅमॅटिकल जी मांडणी असते किंवा जे स्ट्रक्चर असतं, naturally both languages, maybe if we taken English and Marathi language, both languages are totally different. Structure of language, it is different grammatically, then use of sentences, then the feeling presentation quite different than each other. So the translators
main work is that he had a good knowledge of both languages, good vocabulary, uses, understanding the sentence it, and also ट्रान्सलेशन करताना कोणत्या सेंटेन्स मध्ये किंवा कोणता जो प्रकार आहे किंवा कोणत्या भाषेमध्ये ते कुठल्या फिलिंग मध्ये कुठल्या टाइमला ते प्रेझेंट केलेलं आहे त्याचं प्रेझेंटेशन सेम जमणार नाही, पण कशा प्रकारे ती जे त्या रायटरने जी फिलिंग्स किंवा जे त्याने आपले विचार जे मांडले तसे त्या दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये कशा प्रकारे आपण इझिली उतरू शकतो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अ ट्रान्सलेशन प्रोसेस. यामध्ये ट्रान्सलेटर जो असतो इट इज अ प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू इन अ ट्रान्सलेशन. देन मेनी टाइम्स देर आर सर्टन वर्ड्स विच हॅड नो अनदर different word in that language. Means if we taken two languages, there are many words are properly used same in that language. For example, आपण मराठी मध्ये शब्द घेतला भाकरी किंवा चपाती, हे जे वर्ड्स आहेत त्याला इतर कुठलाही वर्ड्स इंग्लिश मध्ये नाही आहे. वी आर युझिंग दॅट सेम वर्ड्स लाईक भाकरी चपाती, दॅट मस्ट बी यूज सेमली इन इंग्लिश लँग्वेज. दिस आर अ कॉमन थिंग किंवा सर्टन ज्या थिंग्स आहेत त्या आपण ट्रान्सलेशन करताना आपण ते लक्षात घेतल्या पाहिजे. किंवा आपण जेव्हा मिनिंग एखाद्या शब्दाचा लावतो तेव्हा शब्दशः अर्थ न घेता किंवा त्या सेंटेन्सचा शब्दशः अर्थ न घेता त्या वाक्याचा कुठला अर्थ आपण ज्या लँग्वेजमध्ये ट्रान्सलेशन करतोय त्या भाषेमध्ये सुटेबल होईल तो आपण विचार करून त्यानुसार आपण ट्रान्सलेशन केलं पाहिजे किंवा ट्रान्सलेशन केलं जातं. त्यानंतर भाषांतर शास्त्र आणि कला. मीन्स ट्रान्सलेशन इट इज अ वन आर्ट. इझिली जर आपल्याला आपण जर एखादं सपोज नॉवेल जर वाचत असेल, आपण इंग्लिश नॉवेल जर आपण वाचायला घेतलं, वेन वी रीड दॅट आपल्या माइंडमध्ये ते नॉवेल क्लिक होत जातं किंवा ते आपण माइंडली आपण जेव्हा ते रीड करत असतो ते आपण मराठीमधून आपली सपोज जी मदर टंग असते किंवा आपली जी लँग्वेज असते त्यामध्ये आपण ते आपल्या विचारामध्ये ते घेतलं जातं किंवा त्या विचारामध्ये आपल्या लक्षात राहतं. फॉर एक्झाम्पल, मराठी, हिंदी अँड गुजराती आर 3 लँग्वेजेस विच आर कॉमनली सिमिलर इन ग्रॅमॅटिकल फॉर्म, इन स्ट्रक्चर. क्वाईट इझिली वी कॅन अंडरस्टँड. आपण जर त्याचा स्ट्रक्चर बघितलं तर ग्रॅमॅटिकली देखील हिंदी, मराठी आणि गुजराती यांचं उच्चारण जे आहे किंवा एक बांधणी जी आहे शब्दांची, काही शब्द जे असतात ते देखील त्याच्यामध्ये वापरले गेलेले आहेत, ते देखील कॉमनली आहेत किंवा ते सारखे शब्द असे वापरले जातात. सेम लाईक दॅट इंग्लिश अँड डच लँग्वेज आर क्वाईट each other, means similar to each other in structure or grammar form, but there are some words in English language if we taken that are used for common meaning but using different word. For example, he said, he asked, he told. याच्यासाठी आपण जर मराठीमध्ये घेतला असं मीन जर आपण घेतला ट्रान्सलेशन करताना तर त्याला सांगितले किंवा सांगितले गेले हा जो कॉमन वर्ड आहे त्यालाच मराठीमध्ये म्हणूया की आपण इंग्लिशमध्ये कधी कधी असंख्य शब्द असतात किंवा एका शब्दाला किंवा एका मिनिंगचे असंख्य पर्याय असू शकतात. जर आपण ट्रान्सलेशन करत असतो तर ट्रान्सलेशनमध्ये आपल्याला समजलं पाहिजे की आपण कुठला अर्थ घ्यावा किंवा कुठला शब्द इथे बसेल. त्यामुळे शब्दशः जर एखाद्या विषयात किंवा एखादा सब्जेक्ट आपण ट्रान्सलेट करत असतो तर त्यामध्ये शब्दशः मिनिंग न घेता तो त्या वाक्यामध्ये किंवा मराठीमध्ये आपण समजा इंग्लिश एखाद्या सेंटेन्स मराठीमध्ये आपण जर आपण ट्रान्सलेट करत असतो तर त्यामध्ये एखाद्या सेंटेन्स कशा प्रकारे आणि कुठल्या प्रकारे जर तो व्यवस्थित बांधणीमध्ये बसला जाईल त्यानुसार तो आपण अर्थ घेतला पाहिजे. इफ वी ट्राय टू डू मीन्स वर्ड्स बाय वर्ड्स ट्रान्सलेशन इट इज नॉट हॅपन गुड. शब्दशः जर आपण अर्थ घेतलं तर ते त्याचा मिनिंग जो असतो तो चुकीचा होईल किंवा त्याचा मिनिंग सरळ किंवा त्या वाक्याची ती अर्थ जो असतो तो राईट असा येणार नाही. त्यानंतर इंग्रजीमधून मराठी भाषांतर करताना एक मोठा पॉइंट असतो तो म्हणजे इंग्लिश ग्रॅमॅटिकली आणि मराठी ग्रॅमॅटिकली टोटली डिफरंट दॅन इच अदर. इंग्लिशमध्ये पहिल्यांदा येतो तो सब्जेक्ट, देन वर्ब अँड देन ऑब्जेक्ट. म्हणजे पहिल्यांदा येतो इंग्रजीमध्ये पहिल्यांदा करता येतो मीन सब्जेक्ट, त्यानंतर क्रियापद ऑब्जेक्ट जी कृती ज्याच्यावर कृती केली जाते ते, अँड देन द ऍक्शन येते. पण मराठीमध्ये असं होत नाही. मराठीमध्ये पहिल्यांदा करता, नंतर क्रियापद त्यानंतर ऑब्जेक्ट येतं, त्यानंतर क्रियापद येतं. अशा प्रकारे ह्या जर ग्रॅमॅटिकलचे फॉर्म्स आहेत ते जर समजावून घेतले किंवा त्याचा जर आपण अभ्यास केला तर इझिली वी कॅन ट्रान्सलेट वन लँग्वेज फ्रॉम द अनदर लँग्वेज. देर आर वी कॅन ऑल्सो फाइंड दॅट इज अ डिफरंट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरंट लँग्वेजेस. फॉर एक्झाम्पल जॅपनीज भाषेचा आपण अभ्यास केला किंवा चायनीज भाषेचा घेतला त्याच्यामध्ये त्यांची जी मुळाक्षर असतात, त्यांची जे शब्द असतात त्यांची जी अक्षरं असतात ती टोटली डिफरंट. म्हणजे इट इज क्वाईट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. त्याचा डीपली अभ्यास करून
आपण त्याच्यामध्ये देखील आपण त्याचा जर अभ्यास केला तर त्याचा प्रकार जर आपण बघितला तर तो देखील आपल्या भाषेपेक्षा किंवा आपल्या स्ट्रक्चरपेक्षा हा टोटली वेगळा आढळतो. मीन्स प्रत्येक भाषेला देर आर पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लँग्वेजेस. So if we understand that language and if we try to realize or try to understand in our own language, we can easily understand or we can easily learn the different books also from the different languages. त्यानंतर in your books they are given different passages or different examples of passages. You must be read that passages, how to translate it from how to translate one sentence or one passage from another language. Then they also given from English to Marathi कशा प्रकारे ट्रान्सलेट करायचं. दे आर गिवन सम मॉडेल पॅसेजेस. यू मस्ट बी रीड दॅट. यू ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ दॅट रायटर गिवन द मेसेज फ्रॉम दॅट पॅसेज. मीन्स फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी अँड देन फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश कशा प्रकारे ट्रान्सलेशन केलं जातं. एखाद्या शब्दाचा किंवा एखाद्या वाक्याचा अर्थ न बदलता जर आपल्याला इंग्लिशमधून मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करायचं असेल तर ते कशा प्रकारे केलं जातं, ते ग्रॅमॅटिकली कशा प्रकारे त्याची बांधणी असते किंवा कशा प्रकारे त्याचा अर्थ लावला जातो, अशा कशा प्रकारे समजून घेतला जातो याबद्दल त्यांनी तुम्हाला इथे काही मॉडेल पॅसेज दिलेले आहेत. यू मस्ट बी रीड दॅट पॅसेजेस अँड यू ट्राय टू अंडरस्टँड और ट्राय टू डू ट्रान्सलेशन. मे बी ऑन युअर पेपर इन युअर पेपर you must be getting the translation work also, translation question also. You must be read that and try to understand. Both languages structure is different, but if you understand deeply how to get meaning of that sentences and how to translate that sentences into our own language, you can easily do it.